دیکھیں تکلیف تو اتنی ہے کہ کلیجہ پھٹ جائے آدمی کا. اور دیکھیں خلق الانسان ضعیف ہے. انسان کو اللہ نے ماچو مین نہیں بنایا کوئی بہت بڑا سپر مین آپ دکھا دیں. اللہ نے انسان کو کمزور بنایا. یور ہارٹ اٹ پینز اٹ پینز بیڈلی. گھبرا جاتا ہے وہ. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا قرآن کی آیت ہے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. کب آئے گی مدد, کب آئے گی. رسولوں کے ساتھ کی فوجوں نے بول دیا. گھبراہٹ اتنی ہو جاتی ہے آدمی. ایون کہ بنو قریظہ نے جب پیچھے سے غداری کی خندق کی جنگ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز ہارٹ بروکن, بیڈلی ہارٹ بروکن. یہاں پر دشمنی بہت بڑا آ جائے 1000 اور 300 ہے. 300,000 ہیں آپ میگنیٹیوڈ کے اندر ہی بڑا ہو. کوئی آپ کے چھوٹے سے بزنس کو ملٹی نیشنل کھانے آ جائے یا گھر کی ساری فوج آپ کے خلاف ہو جائے. سوچیں کہ جس کو آپ نے اپنے قریب کیا ہو, دل دیا ہو, جس سے آپ نے اپنی بڑی گہری باتیں دل کی شیئر کی, وقت گزارا ہو اور عہد و پیمان کی ہوں جس کے ساتھ آپ, اور آپ نے بغیر لیئر کے لائف گزاری ہو اس کے ساتھ, وہ آپ پر حملہ کرے اس سوچ کے ساتھ کہ آپ کی کمزوریوں کو مارکیٹ کے اندر آپ کا اچھا پھر آپ کا ایک مزاج بھی ہو. آپ ہر کسی کے آگے جھکنے والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, ڈی این اے نہیں ہے, مگر آپ نے کسی سے دل لگایا ہوا ہے, اس سے دوستی لگائی ہوئی ہے یا اس کو بڑا مانا ہے اور اس کی پیروی کی ہے آپ نے. اور جب وہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں یا وہ آپ سے پریشان ہوئے ہیں یا آپ سے ڈسٹربڈ ہو گئے تو وہ آپ پہ وار کر رہے ہیں وہ والا ان رازوں کو کھولنے کا جو کسی تنہا راتوں میں آپ نے بڑے سینسیٹیو مومنٹس میں اس کو دیا ہو, اور وہ پبلک میں لائے اس کو, وہ اس کو نشر کرے سب کے سامنے, یا وہ اپنی پاور کو یوز کرے آپ کو اس فیلڈ سے باہر کرنے کی. میں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سنا تھا نا کہ جب وہ واپس فرعون کے پاس گئے دعوت دینے کے لیے اور اس انڈسٹری کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے کہ میں اس جانرے کو ہٹ کرنے جا رہا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کرو گے, اب یہ آواز اٹھائی اور انہوں نے جو پہلا بات آگے سے کی نا کہ یہیں کا کھایا تم نے, یہیں پلے ہو تم قبطیوں میں, اور آج اسی قبط کے خلاف تم نے آواز اٹھائی ہے جس نے تمہیں جگہ دی, عزت دی, مقام دیا. تو یہ پاور جب آپ کو دباتی ہے نا کہ جنہوں نے پالا ہوتا ہے آپ کو, جنہوں نے آپ کو پالا ہوتا ہے, وہ پاور جب آپ کو مارتی ہے نا وہ زخم ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ درد ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر اتنا ہوگا آپ کے اندر کہ ان کو تو میرے بارے میں سب پتہ ہے, یہ تو میرا کچھ بھی لیک کر سکتے ہیں, ساری لاگ فائلز ہیں, ساری فائلز ہیں ان کے پاس. تو بڑا پریشر ہے یہ. آپ جسے احسان بھی ہوتا ہے, احسان کا پریشر بڑا ہے, ویسے بھی پریشر بڑا ہے. اگر انسان غیرت مند ہے اس کا گھمنڈ بھی اگلوں کو اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کو تو کرش کرنے کی یہ کیا چیز ہے یہ. لیکن یہی تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ بچاتا ہے. انہی 50,000 بچوں کے قتل میں موسیٰ کو بچایا اللہ نے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہا کہ بعد اس کو put him in the basket and نیل کے ساتھ ساتھ جہاں نیل جاتا ہے اس کو جانے دو دریائے نیل. اللہ وہ بہن ساتھ چلتی گئی, ماں ساتھ چلتی گئی, اور وہ کیسکیٹ جو وہ چھوٹا سا جو کریڈل تھا وہ فرعون کے گھر کی عورتوں کے پاس ہی چلا گیا. انہوں نے ترکیب چلی, اللہ نے اپنی ترکیب چلی. بچاتا ہے اللہ, لیکن the walk is there. وہ زندگی جس میں وہ کہتے ہیں نا آگ کا دریا ہو اور ڈوب کے جانا ہو آپ نے, واکنگ alone. تو کائنات بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, جیسے کائنات نظریں اسی پہ کرتی ہے جو سب سے ہٹ کے چل رہا ہوتا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ آئے دن آپ کی ویکنیسز کے اوپر فیڈ آن کر رہے ہوتے ہیں. روز ایک لجنا بیٹھتی ہے کہ بھئی آج اس کی اس کمزوری پہ وار کرتے ہیں, آج یہاں گولی چلاتے ہیں, آج یہ بدنامی اس کی لے کے آتے ہیں, آج اس پہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ حج کا جب موقع ہوتا تھا اور جو انٹری گیٹ تھی مکے میں انٹر ہونے کی, تو وہاں پہ قریش نے لوگ الاٹ کیے ہوئے تھے شہر کے اندر اپنی ایجنسی کے, کہ جیسے ہی کوئی نیا تاجر نئے علاقے کے کوئی بھی ٹرائب آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے ہی انفارم کر دینا کہ یہ اس طرح کا ایک شخص ہے اور اس کے ساتھ یہ مسائل ہیں اور یہ ذہنی لحاظ سے اور لحاظ سے نعوذ باللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ان کی بات بھی سننا تھوڑا سا ذرا بندہ ٹھیک نہیں ہے یہ. تو انہوں نے مارکرز سیٹ کیے ہوئے تھے, there were things marked against him
आप सल्लम तो जगह भी नहीं बना पाते थे वहां पे। फिर ताइफ देख लें आप कि मैं बातचीत करने गया, मैं आप सल्लम के माइंडसेट से सोच रहा हूँ, मैं सफर करके आया, किसी को बता के भी नहीं आया। अब मक्के से निकल रहा हूँ तो अमान भी खत्म हो गई मेरी। ये रूल होता था वहां पे, सीरा में पढ़ेंगे कभी कि इफ यू गो आउटसाइड द सिटी देन अमान, यू हैव टू फाइंड अ न्यू अमान। तो क्योंकि आप रूल तोड़ के वहां से, उनका रूल तोड़ के Assurance नहीं है security इंश्योरेंस नहीं थी, आप तोड़ के वहां से जब आप गए तो वो खुद ही ऑफलाइन हो गई। तो उन्होंने 3 ने जो कवरेज नहीं है, कवरेज नहीं है, वापसी की कवरेज नहीं है। तो अब आप पहुंचे हैं तो 3 भाई थे जो ताइफ के बादशाह थे या रूलर से या चीफ थे, वो जो तहकीर में अल्फाज उन्होंने बोले आप सल्लम को, हार्ट ब्रेकिंग। अब आप वापस जा रहे हैं तो उन्होंने एक वापस जाते हुए कुरैश को एक गिफ्ट देना चाहा कि हम तुम्हारे जो एक अंदर की हस्ती है जो तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, हम तुम्हें तोहफे में खून देते हैं उसका। तो फिर उन्होंने बच्चे हायर करके, गुंडे हायर करके जो पथराव किया है ना आप सल्लम के बंदा, लॉट ऑफ पेन आई वुड से। सो इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सदियां गुजर गई, वक्त गुजर गया, तो आप आयशा ने पूछा आपसे कि व्हाट वाज द हार्डेस्ट डे ऑन योर लाइफ हबीबी? तो आपने कहा कि ताइफ वाज द हार्डेस्ट डे ऑन माय लाइफ, इट्स वेरी हार्ड। मेरे ख्याल से मैं अगर पूछूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर कोई मुझसे आज पूछ कि अगर कोई सवाल आपको पूछना हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप क्या अपनी जिंदगी पूछें? सो आई वुड ऑलवेज आस्क हिम के व्हाट मेड यू सो ग्रेट, यू नो, हाउ डिड यू डू इट एज अ ह्यूमन बीइंग, आपने कैसे किया ये, मतलब क्या चीज चलाती रही आपको? यूनुस अलैहिस्सलाम आपके भाई हैं, अगर मैं सर रसूल सल्लम की, मुझ फकीर की, मुझ गरीब की, मुझ मिट्टी की कभी मुलाकात अल्लाह मुझे नसीब करे उनका दीदार हौज़े कौसर पे, आपके भाई हैं यूनुस अलैहिस्सलाम, वो कौम से नाराज हो गए। बाज़ अंबिया जो हैं उन्हें सपोर्ट ही नहीं मिली फॉलोअर्स की। नूह अलैहिस्सलाम के 17 लोग हैं और पूरी जिंदगी 950 साल का एक स्ट्रगल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया है। समूद जो है वो सालेह अलैहिस्सलाम के 9 गुंडे आए, बदमाश आए कत्ल करने के लिए। सो बट एट सम प्लेस अल्लाह ने कुछ नबियों को कहा कि आप सुबह के सुबह निकल जाएं और पीछे मुड़ के मत देखिए, अब हम आपकी कौम को हलाक कर देंगे। तो एक अंदर रिलीफ हो जाता होगा शायद कि मैं तो नहीं चाहता था ये बर्बाद हो, लेकिन अल्लाह ने हक को जीत दी, वो हलाक हो गए और हक बच गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हैड टू, आप सल्लम एक सफर पे चले हैं, आपने एक सफर तय किया। आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क हिम, आपका दिल जो है वो इतना जख्मी किया इन्होंने, वेंट थ्रू अ प्रोसेस। अच्छा, उनसे एक स्पेसिफिक जानरे में काम लिया अल्लाह ने। आप अगर उन्होंने 5 फैकल्टीज पे काम किया तो आपने 500 फैकल्टी स्टैब्लिश की। अगर ला नुफर्रिकु बैन अहद मिन रुसुली, अगरचे हम किसी नबी में तफरीक नहीं करते, मगर जिन फैकल्टीज को अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू स्टैब्लिश किया वो माजी में किसी नबी के पास नहीं है, मूसा के पास भी नहीं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इतनी फैकल्टीज के अंदर अपना लोहा मनवाने के अंदर जो चीरा आपको लगा होगा, जो खून आपका बहा होगा, जो स्ट्रेस आपने लिया होगा, जो तनकीद आपने बर्दाश्त की होगी, और जो मनोसलवे का इंतजार आपने किया होगा, और जो सब्र आपने किया होगा, और जो खामोशी अपनाई होगी, और जो मतलब आपसे मेरा एक ही सवाल है कि 15 दिन तक जब वही आपके लिए रुकी, जब रुक गई वही, और घर के बाहर एक सवाल खड़ा हुआ है कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो ये 3 सवालों का जवाब दे दें, हम मैंडेट दे देंगे कि आप हक पर हैं, और 15 दिन तक वही नहीं आ रही आपको, हाउ डिड यू टेक इट? मेरा तो सबसे इंप्रेशन यही है कि आपसे सल्लम को क्या चीज ने खड़ा रखा, मतलब हक है, मानते हैं हम हक है, हमें भी पता हक है, इंसानी तकाजे से कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा से मैं पूछना चाहूँ कि आप हैं तो इंसान ही ना। क्या अल्लाह ताला ये भी तो कह रहा है वलक़द नअलमु अन्नका युज़ी को सलाम, क्या चीज थी? दिल आपका तंग होता है इनकी बातों से। देखिए, जब आप ये कहते हैं ना कि आप सुपर हीरो हैं तो आपको कोई आप अफेक्ट नहीं होता, या आपको फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं। तो ये मेरे ख्याल से एक तौहीन है। तौहीन है। आज भी कोई कामयाब आदमी है, he has been through something in life और स्ट्रगल से गुजरा है, परेशानी से गुजरा, बोले यार आप तो प्रिविलेज थे ना, आप कर सकते हैं, आपको ही बोला होगा गलत है यार, आप कितना उसका दिल टूट जाता है, इसको नहीं पता उन रातों का जो मैंने गुजारी। एक और जुमला भी बड़ा हर्टफुल होता है कि जब आप अपनी कोई पेन रखो तो अगले के साथ भी तो हो रही है, दैट्स आल्सो वेरी हर्टिंग। मैं यूनिक हूं अपने पेन में, ठीक है, उसका भी पेन होगा, लेकिन मेरी यूनिकनेस को क्यों उड़ा रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेन को आप नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग उसको एक आम आदमी का पेन क्यों कर रहे हैं, और कुछ लोग उसको एक फरिश्ते का पेन क्यों कर रहे हैं? वो रसूलुल्लाह का पेन है एज अ ह्यूमन बीइंग। आप सबको तकलीफ हुई है यार, एंड हाउ डिड ही मैनेज आउट ऑफ इट? तो आई थिंक मैंने बड़ा तलाश करने की कोशिश की कि व्हाट कीप्स यू गोइंग ऑन, यू नो। मुझे एक रात याद है कि इतना सख्त हालात थे जिंदगी के कि मुझे ऐसा लगता था ये बादल हटेंगे कभी,
मतलब इतनी ज़्यादा कंजेशन थी मेरी लाइफ में, इतना मार रहे थे लोग मुझे, और मतलब अपने हाथ से लगाए हुए पौधे जो हैं वो जहर पिला रहे हो आपको. I was so choked, you know. वो रात जो थी ना, मैं सोने के लिए लेटता था तो माइंड अपने डिफेंस के अंदर और उस डर और डिफेंस के अंदर इतना घबराया हुआ था कि मैं लेटता था तो मेरा प्री कॉन्शियस माइंड ना मुझे झटके से उठाता था, और मेरी बॉडी और मेरा आंखें में बंद करता था, लेकिन मेरा माइंड नहीं सो पा रहा था. जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए. मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ़ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. जज़ाकल्लाहु खैर.